हाँ जी गिल साहब, अगर कोई असी पिंड तो इतों ऐड सुलेमान की तो अगे तो शुरू करिए तो अगे तो पिंड जिहड़ा है वो मशहूर अमरू का आएगा। अच्छा। अमरू का बड़ा मशहूर पिंड है, रेलवे स्टेशन से आखिरी इत्थे, और आखिरी तो नहीं सी, इस तो अगे तक जाता सी, फाजिलका तक जाता सी, लेकिन पार्टीशन तो बाद फिर आखिरी रेलवे स्टेशन ये होया। फिर लाला अमर सिंह है, लाला अमर सिंह दे नाल दब वाली है। फिर चक सुच्चा सिंह वाला है, जिमें कि तुहानूं नावां तो ही पता चल गया कि जो पुराने नामे अजे इन्हां दे सलामत हैं। फिर चक श्री राम है, जंड वाला है, ढींगा वाली है, हड्डी वाला है, अगे कान सिंह है। फिर गिरियाबाद अक्कां वाली भी जिसनूं कहा जाता है। फिर जौड़की सिक्खां है, फिर चूड़ी वाला है, बेर वाला है, खुरका है, और मंडी सादेगंज जिसका पुराना नाम मंडी बोले वाली है, एक टाउन है, उस वेले तक के आबाद हो चुकिया सी और अच्छा खासा इत्थे रेलवे स्टेशन भी बन चुकिया सी। फिर तबकड़े है नाल पिंड, तबकड़ियां दे आसे पासे दे कई पिंड हैं। अगर बार्डर के उपर असीं जाइए तो जिहड़ा जम्मुआ पिंड है, जी 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 जम्मुआ असीं गए भी सी। फिर उस तो अगे असीं जाने तो जिहड़े पुराने पिंड हैं आबादकारी दे विच, सॉरी जिहड़े नवें पिंडां दे विच आबादकारी हुई, वो सोबे वाला है, मधाणी वाला है, मट वाला और रत्ती राम है। फिर बाहू साड़ू है, फतूई है, तजाना है, डंगोरियां है। डंगोरियां तो असीं एक वीडियो भी की सी बॉर्डर के उपर बिल्कुल। अच्छा। फिर डब्बर शक्करगंज है। फिर चकथेड़ी है, चकथेड़ी की भी एक वीडियो जी है उस पिंड की, वो भी पंजाबी प्रचार आप की सी, वो भी अवेलेबल है। फिर जीवे वाला है, गालियाँ है, गंगानगर है, मुनिया वाला है। मुनिया वाला पुराना पिंड है। अच्छा। लेकिन ये चूँकि बार्डर के नाल पैंदे ने, इसलिए थोड़े जे कोई पुराने पिंड भी ये मिक्स हो गए, लेकिन मोस्टली ये नवें हैं। ये कुछ जोड़े वड्डे पिंड हैं, बाकी छोटे पिंड भी इन्हां दे विच जिहड़े हैं वो शामिल हैं। ये हैं वो पिंड जिहड़े बार्डर के एरियाज़ के नाल हैं। अच्छा सर, तुसी मंडी सादकगंज का नाम है, एक रेलवे स्टेशन भी है जिहड़ा बंद है जी, मेरा ख्याल बार्डर के उपर ही है जी, उसके बारे थोड़ा जिहा दसो कदों तो बंद है और वो लोकेशन किस जगह ते है? मिंशनाबाद विच ही है ना? हाँ हाँ, ये बुनियादी तौर पर मंडी सादकगंज मिंशनाबाद दे विच ही आएगा, उसका एक सब टाउन है। ठीक है। सब तहसील तुसीं कह लो मिंशनाबाद की। तो ये सारे जिहड़े रेलवे स्टेशन है ये पुराना जिहड़ा इस रियासत बहावलपुर के अंदर सी, जिहड़े बहावलपुर तो एक समा सीटा तो एक रेलवे लाइन कटी गई सी, और वो फिर अगे बहावल नगर तो होंदी हुई फिर अगे चबियाणा इन्हां इलाकों तो अगे आती है, अगे फिर मिंशनाबाद आती है, मिंशनाबाद तो अगे फिर मंडी सादकगंज आती है। सो पुराना सफ़र तो ज़्यादातर इस रेल गड्डी दे ही लोग करते सन, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंस सी। और इस ते दस्सिया जाता है कि इस रेलवे स्टेशन पर मुहम्मद अली जिन्ना जोड़े हैं वो भी इत्थे कुछ देर रुके सी जदों अगे बहावलपुर नूं जा रहे सी, लेकिन इनकी कोई सानू ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई तरीखी शवायद ऐसा नहीं है कि जो पक्का पिंडा हो, सुनी सुनाई है। और इस रेलवे स्टेशन के चूँकि ये हुण बार्डर के उपर बन रही है, उस वेले भी इस दे आसे पासे के जितने सन वड्डे पिंड और वड्डी आबादी जी सी इस रेलवे स्टेशन के आसे पासे, और उस वेले इनू मंडी बोले वाली कहा जाता सी। अच्छा जी, जेडे इस एरिए के कोई पुराने पिंड ने जेडे, क्योंकि कुछ पिंडों का तुसीं दस दिता जे अमरू का है, उस तो इलावा होर जिहड़े पिंड ने वो भी तकरीबन कुछ पुराने भी ने, कुछ नवें पिंड तुसीं दस्से ने, लेकिन जिहड़े ज़्यादा पुराने पिंड ने उन्हां दे बारे सानूं थोड़ा जिहड़े मैं तुहानूं पहले पिंड दस्से, जिवें कोई बार बार रिपीट हो रही है कि उहदे च वो सारे नवें पिंड हैं, कोई दो चार उहदे च पुराने पिंड आंदे ने बार्डर दे। लेकिन जिहड़े पुराने अगर असीं मिंशनाबाद दे पिंड देखीए जिहदे विच ज़्यादातर किराड़ आबाद सन। अच्छा। ये वो पिंड हैं जिन्हां विच ज़्यादातर सिख कम्यूनिटी आबाद सी, ते वो पिंडां दे विच कुछ पिंड हैं जिमें कि मैं पहले तो तुहानूं दस चुकिया वा, बहावलगढ़ का जिक्र अपना हो चुका है। पुराना पिंड जिहड़ा मशहूर एक है वो बहावलगढ़ ही है। फिर बहावलगढ़ के नाल असीं देखीए तो एक दीवान वाला है, दीवान वाला पुराना पिंड है। दीवान वाला दे नाल हाफिज़ वाला है, हाफिज़ वाला दे अंदर जिहड़ा वा उसनूं मौसम वाला भी कहा जाता है। और इत्थे एक बहुत वड्डा जिमीदार एक बहुत वड्डी हवेली जिहड़ी है वो अज भी है, और वो हवेली है महताब राम दी। और महताब राम के बारे दस्सिया जाता है कि इन्हों ने फिर जो एक्सचेंज कर लिया सी, उत्थे चले गए सी, वो सरावां बोदला दे विच चले गए सी। अच्छा, सरावां बोदला जी, सरावां बोदला। और सरावां बोदला दे जिहड़ा अताउल्ला बोदला सी उन्होंने ये हवेली अलाट हुई सी, लेकिन चूँकि उन्होंने ज़मीनां नाल बोदला फैमिली नूं होर भी अलाटमेंट उन्होंने हुई, ये फिर चले गए मियाँ चन्नू के करीब इन्हां दे ज़मीनां सन, और उस हवेली के ताले अज भी उही लगे हो, लेकिन हवेली की अलाटमेंट उन्हां दे कोल ही है। फिर अगे असीं आंदे हाँ तो दीवान वाला दे नाल फिर अगे गादे वाला है,
गादे वाला पिंड की एक वीडियो तुसी यूट्यूब ते देख चुकी होगी जिंदे चो बाबा जी कहते हैं कि मैं गादे वाले दा जिस तरीके का अमरूद का जायका सी उस तरह का मैनू इत्थे इस पंजाब दे विच आके अमरूद का जायका भी नहीं मिलिया। नहीं मिले। फिर अगे गादे वाला दे नाल अगे चकला है, चकला जम्मुआ बस्ती भी उसनूं कहा जाता है। फिर उहदे नाल अगे चबियाणा है, चबियाणा दे नाल फिर गमंडपुर है, फिर पुन्ना है, इदलाना है, ਚੱਕੋ का पिंड जिहड़ा है, ਚੱਕੋ का पिंड के आसे पासे भी जिहड़े किराड़ सन वो आबाद सन। फिर मुंशी उताड़ है, मुंशी उताड़ की एक स्टोरी जिहड़ी है वो भी मैं तुहानूं दसांगा जिहड़ी बड़ी दिल नूं खिंचदी है और रोण आंदा इंसान नूं। फिर दयाल सिंह जिवें मैं दस्सिया है, जिंदू वाला है, जिंदू वाला फिर मौजा, दरिया दिता मल, भीमगढ़, फिदाई शाह, बदरी नारायणपुर। और फिर अगर असी थोड़ा जिहा मिंचराबाद दरिया वाली साइड ते आ जाइए तो उहदे करीब करीब जिहड़े कादरपुर सेठा एक है, कादरपुर सेठा दे विच काफ़ी ज़्यादा जिहड़े हिंदू आबाद सन। फिर इस तो अगे असी बार्डर के नाल मकलोडगंज के नाल आ जाते हैं, इत्थे भी काफ़ी लोग आबाद सन। और फिर मिंचराबाद के अंदर जिहड़े सन मिक्स आबादी सी, इत्थे हिंदू भी सन, सिख भी सन, मुसलमान भी सन। ठीक है। इस तरीके नाल मैकलोडगंज जिहड़ा सी, मैकलोडगंज भी उस वेले आबाद हो चुकिया सी। मिंचराबाद दे अंदर मैकलोडगंज और मंडी भोलेवाला ये उस वेले आबादकारी हो चुकी सी पार्टीशन तो पहले। सो इत्थे भी सारे जिहड़े लोग सन वो मिक्स। जिस तरह तुसीं दरिया का नाम लिया है कि दरिया के नाल पिंड, दरिया किहड़ा लगदा है? दरिया सतलुज लगदा है। अच्छा, सतलुज। ये अगर असी देखिए तो वही है जिहड़ा पिछू खोपड़ जिहड़ा दरिया सतलुज पंजाब के मशहूर दरियावां दे विचों एक है। और जदों असी आवांगे इदा अपना हैड सुलेमान की तो हैड सुलेमान की थल्ले जो दरिया गुजरता है तो ये फिर नाल पूरा तहसील मिंचराबाद दे जा रही है। एक साइड ते पाकपतन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और दूसरी साइड ते बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट और बहावलनगर की जी तहसील है वो मिंचराबाद दरिया के नाल फिर पूरी ये चली जाती है। जिस तरह पार्टीशन स्टोरियां जिहड़ियां कीतियां ने तो इस इलाके दी जिहड़ियां ऐसी कोई स्टोरियां जिहड़ियां तुहाडे ज़हन चों निकलदियां ना होण जिन्हां नूं वेख के या सुन के बंदे दी अखां और दिल रोन लग पवे? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਬਾਲਗਾ ਰਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਕਸ ਅਪ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿੰਦਰ ਸਿਮਰਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਜਾਈ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਰਕਬੇ ਸਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਮ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਗਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮਿੰਚਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 1000 ਏਕੜ 1000 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ 300-350 ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਸੌਖੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਮਰਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁਖਵੀਰ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਬਰੀਡ ਐਸੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਸਮਰਾ ਹੋਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਖੋਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੋਰੀ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ, ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਤਾੜ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਦੇਸ ਰਾਜ,
ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਕੋਈ 18-20 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾੜ ਬੋਲਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਮਾਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਮਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਾਂਝ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂ। ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਔਰ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਸ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮਿੰਸ਼ਾਬਾਦ ਆਏ। ਮਿੰਸ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਗਏ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੁਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਹ, ਖਾਜੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਾਜੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨਈਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਜੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਜੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਤਾੜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਟਰੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੈਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ ਬੈਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਸ ਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਉਰੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਦੌੜ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ ਰਾਜ ਡਰ ਗਿਆ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਖਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰ ਅਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਸੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੁਵਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਰੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰ ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਅੱਪੜਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਿੰਸ਼ਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ? ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿੰਸ਼ਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਮੁਬਾਲਗਾ ਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਸ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 1951 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੈਂਸਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿੰਸ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ 1,18,000 ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਵੱਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲੇ ਕਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਦ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਤਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭੀਮ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਤਾਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।